नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 19 तारिख शुक्रवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर बंगोपसागर आसुची लघुचाप सक्रिय हम मौसुमी तुहाकु तुहा काचिब आसुची लघुचाप 3 दिन नष्ट वर्षा 2026 मौसुमी ऋतुर प्रथम लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबाकु जाउची। जून 24-25 आड़क उत्तर बंगोपसागर एवं संलग्न ओडिशा उपकूल सृष्टि हेबार संभावना रही जहाँ प्रभाव राज्य में वर्षार परिमाण एवं विस्तृति वृद्धि पाइबार संभावना रही। लघुचाप जोगु मौसुमी सक्रिय हेबो एने पाणीपाग विज्ञानी आकलन करिसेंती। जून 22-23 पर निम्न स्तरीय जेट क्रमशः शक्तिशाली हेबार संभावना रही। भारतीय अंचल को आर्द्रता प्रवाह को बढ़ाइब। पाणीपाग मॉडल अनुसार जून 24-25 बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर ओडिशा उपकूल निकटरे एक घूर्णिबल किंबा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। यह दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु को अधिक शक्तिशाली करने सह द्वीपांचल मध्य भारत में वर्षार परिमाण बढ़ाइब एवं मौसुमी आगक अग्रसर हेबार सहायक हेब बोली पाणीपाग विज्ञानी कहते। परवर्ती खबर खोर्धा जिले में आज सकाळुआ स्कूल घोषणा पुरी जिले में समस्त स्कूल 22 जाए बंद। जून मासरे मध्य कमी नाई ताती सभी गरम हंतसंत यहाकू दृष्टि रखी खोर्धा जिले में आज सकाळुआ स्कूल घोषणा करिसेंती सरकार। 19 तारिख रु 25 तारिख जाए हेब सकाळुआ स्कूल सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत पाठपढ़ा हेब। यहाकू दृष्टि रखी खोर्धा जिले आज सकाळुआ स्कूल घोषणा करिसेंती सरकार। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी एमिति निष्पत्ति नेइछंती जिल्लापाल। पूर्वरु 6टी जिले में गरम जोगु खरा छुट्टी वृद्धि घोषणा करा जायतिला हेले खरा को दृष्टि रखी पुरी रे 22 तारिख जाए स्कूल छुट्टी अवधि वृद्धि करिसेंती सरकार। पुरी जिले में समस्त स्कूल आसंता 22 तारिख जाए बंद रहिबो। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी जिला प्रशासन निष्पत्ति नेइछि। जिलापाल निर्देश क्रमे छुट्टी अवधि वृद्धि करिसेंती जिला शिक्षाधिकारी। परवर्ती खबर जुलाई 1 रु राज्य में लागू हेबो भिविजी रामजी। ओडिशा रे लागू हेबो भिविजी रामजी ग्रामीण योजना को सरकारी मोहर राज्यर ग्रामीण अर्थनीति को अधिक सुदृढ़ करने एवं ग्रामांचल में स्थायी जीविका सुजोग सृष्टि लक्ष्य ओडिशा सरकार विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजनार विज्ञप्ति जारी करिसेंती। पूर्वरु राज्य कैबिनेट एही योजना को अनुमोदन करिथिबा बेले वर्तमान पंचायतराज और पानीय जल विभाग पक्षरु विस्तृत गाइडलाइन जारी करा जायछि। आसंता जुलाई 1 रु योजनाटी राज्य में लागू हेबो। यह अधीन रे प्रत्येक योग्य परिवार को वर्ष को 120 दिन अकुशल श्रम भित्तिक रोजगार निश्चित करा जिवो। आवेदन 15 दिन मध्य काम जोगाई दिया नगले बेकार भत्ता प्रदान व्यवस्था रही। सेहीपरि मजूरी प्रदान रे विलंब हेले क्षतिपूरण देबाकू मध्य स्पष्ट व्यवस्था करा जायछि। परवर्ती खबर 36 वर्ष पर विश्वकप रे मैच जितिला ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया दीर्घ 36 वर्ष पर फुटबॉल विश्वकप रे विजय स्वाद पाइछि। चलित फिफा फुटबॉल विश्वकप बुधवार खेल जाइतिबा ग्रुप जे रो मैच रे ऑस्ट्रिया 3-1 गोल रे पदार्पणकारी जोर्डान को परास्त करिछि। एही विजय सह ऑस्ट्रिया 3 पॉइंट पाइछि। ऑस्ट्रिया शेष थर 1990 रे अमेरिका को विश्वकप रे हराइबारे सफल होइतिला। फिफा मान्यतार 24तम स्थान रे थिबा ऑस्ट्रिया पक्षरु 21 मिनिट रे रोमानो स्किमिड गोल देई दल को 1-0 रे आगुआ करथिले। परवर्ती खबर अल्पके बर्तिले स्वास्थ्य मंत्री। दुर्घटनारू अल्पके बर्तिले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। मयूरभंज जाउथिबा बेले NH49 निकटरे जगमोहनपुर रे दुर्घटना घटिछि। आगरे थिबा पायलट गाड़ी हठात ब्रेक मारिबारु दुर्घटना सूचना दैछंती। दुर्घटना पर अन्य एक गाड़ी रे मयूरभंज गले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर 2 फाइल हजिबा घटना नवीन जेरा होई पारंती कहिले मंत्री पुजारी। निकटरे मुख्यमंत्री कार्यालय 2टी कमिशन को रिपोर्ट संपर्कित फाइल हजिजिबा अभियोग होईछि। गृह विभाग पक्षरु एने कैपिटल थाना रे मध्य अभियोग होईछि। गृह विभाग रिपोर्ट मुताबक स्वामी लक्ष्मणानंद हत्या और यार परवर्ती दंगा घटना रे जस्टिस एस नायडू तदंत रिपोर्ट और सम हॉस्पिटल अग्निकांड संपर्कित केन्द्रांचल आरडीसी तदंत रिपोर्ट हजि जाइछि। एही घटना रे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी निर्दिष्ट एक गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देई कहिसंती फाइल व्यवस्थित भाव में मुख्यमंत्री कार्यालय को जाइछि। गृह विभाग फाइल नंबर पकाई तत्कालीन मुख्य शासन सचिव निकट को पठाइछि। सेठारु डेस्पोच नंबर पड़ी मुख्यमंत्री कार्यालय रे पहुंची। परवर्ती खबर पुरी रे 700 ऊर्ध्व होटेल नाही अग्नि निरापत्ता व्यवस्था उद्वेग प्रकाश कले अग्निशमन डीजी। पाखे आसुची महाप्रभुंको रथ यात्रा। यहाकू सुरुखुरु रे आयोजन करिबा नै सब प्रशासनिक विभाग पक्षरु चलिछि जोरसोर रे प्रस्तुति। सुरक्षित रथयात्रा पय अग्निशम विभाग मध्य प्रस्तुति जारी रखिछि।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ ପୁରୀ ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମେତ ସବୁ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ହୋମଷ୍ଟେ, ଧର୍ମଶାଳା ସମେତ ସପିଂ ମଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା 700ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ବହିରେ ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ରୁଟି, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠିତ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେବରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଉପସଚିବ ସ୍ମିତା ପାଣି ଏହାର ଅନ୍ୟ 2 ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ନାଳରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ଝଲସିବ ସବୁ କୋଠା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2,35,00,000 ଟଙ୍କା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କୋଠାର ଐତିହ୍ୟ ଲୁକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ସବୁ କୋଠା ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କରାଯିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 18 ନଳାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ଝଲସିବ ସବୁ କୋଠା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ କୋଠାକୁ ସମାନ ରଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସହ ମେଡିକାଲ ଛକରୁ 18 ନାଳ ରାସ୍ତାର କୋଠା ସମୂହ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଇବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,35,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏନେଇ 3ଟି ରଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୟନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡରିଚ୍ ମର୍ଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ସଫଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ ତଥା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି FTA ଆଲୋଚନାର ସଫଳ ସମାପ୍ତି ପରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଦଣ୍ଡାବସ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 20 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରେ ପପାହାଡପୁର ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଓ କୌଶଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 14 ସୂତ୍ରୀ MOU ଚୁକ୍ତିରେ ରହିଛି। 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସମାପ୍ତ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁକ୍ତ, ଇରାନ ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ହଟାଇବା, ଇରାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାର୍କ ଭିସା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ସାଉଦି ଆରବ, ଭାରତୀୟ ହେବେ ପ୍ରଭାବିତ। ସାଉଦି ଆରବ ୱାର୍କ ଭିସାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସାଉଦି ଆରବ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମିଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବାଧିକ ୱାର୍କ ଭିସା ସଂଖ୍ୟାକୁ 5କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରମ ବଜାର ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ 707 ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ 4G ଟାୱାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦୁର୍ଗମ ଗାଁକୁ ହେବ ଯୋଗାଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଓ ଟେଲିକମ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି DBN ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ 4G ସେଚୁରେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାର 707ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ କଲା UAE। 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ଏଇଭଳି କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆରବ ଦେଶ ହୋଇଛି। UAE ସରକାର ଗୁରୁବାର ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନା ତାକୁ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 15 କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି। ଏଥିଲାଗି କିଛି ଖାସ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ଲଗାଯିବ। ଏଥିରେ ବୟସ ହିସାବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା, ଆଇପିଏସ୍ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଗଙ୍ଗୱାର ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗୱାର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାମଲାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ମହଲରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଟାବଲେଟ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ରହିତ ପେପରଲେସ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡି ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାବଲେଟ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ କାଗଜ ରହିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୁଞ୍ଚିବ ଆଇପିଏଲ୍ 2027। ଖରା ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଜୁନ୍ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ତାତି କମୁନି। 38 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ନଜର ରଖି ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 74ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। 94ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 128 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଆସି ରୋଗୀ ସେବାରୁ ବିରତ ରହୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 128 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 128 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଓ ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜନ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅନଧିକୃତ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ। 7 ଆସନରୁ 5ଟି ଜିତିଲା କଂଗ୍ରେସ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଅଧୀନରେ କଂଗ୍ରେସ 7 ଆସନରୁ 5ଟିରେ ଏବଂ ବିଜେପି 2ଟି ଆସନରେ ଜିତିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସର 4ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆସନରେ ଜିତିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି 2ଟି ଆସନରେ ଜିତିଛି। ସମସ୍ତ 222 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏହି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା 3 ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଏସଟି ଶାମଶେଖର ଏବଂ ଶିବରାମ ହେକରଙ୍କ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର। 1993 ମସିହାରେ କୋଲକାତାର ବହୁ ବଜାରରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 69 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜୁନ୍ 5 ରାୟ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।